तुसी सुनन जा रहे हो मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा बलराज साहनी जी दा। भाग पहला। दिल्ली 9 अक्तूबर 1962। पाकिस्तान दी सैर दा प्रोग्राम बनांदियां ये ख्याल नहीं आया कि उसका असर मेरी बुढ़ी माता उपर की होवेगा। उसनू मेरा जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं कहना, माता जी ज़रा सोचो तो सही, मैं पिंडी जासां, भेरे जासां, पुराने अपने घर वेखसां, निक्कियां हुंदियां दे दोस्तां नू मिलसां। हुण किहड़े पासे दी दोस्ती ते किहड़े घर बार, साडा हुण के लगा रह गया उन्हां थावां नाल। ओ तां कोई नहीं, पर सैर सपाटा करन विच की हर्ज है। तू तां पुत्तर सैर सपाटे चढ़िया रहसां ते मेरी विचे जान टंगी रहसी। बड़े मूर्ख लोग ने हो, उन्हां दा विसाह कोई नहीं। नहीं, सारियां बीत गईयां गल्लां। हुण तां हर रोज़ लोग आउंदे जांदे रहिंदे ने, रती मासा भी कोई खतरा नहीं। चंगा लो, तुहानू फिकर ना होवे, इस वास्ते मैं तुहानू हर दूजे तरीजे दिन तार पा छोड़िया करसां। तुरता पिया घरों, पर माता जी दा चेहरा वटिया होया सी। मेरा स्वाद अद्धा रह गया। मैनू पता सी कि मेरे मुड़न दी घड़ी तीक उन्हां नू मेरी सुख सांद दी चिंता लगी रहेगी। दिल्ली स्टेशन प्लेटफॉर्म ते काफ़ी चिर भटकन तो बाद पता लग्या कि पाकिस्तान वाला डब्बा गड्डी दे बिल्कुल अखीर विच लगा होया है। डब्बे कोल पुज्जिया तां दिल बैठ गया। बड़ा ही नाकस सी। इंज लग्या जिवें पाकिस्तान दियां सवारियां नाल अछूतां वर्गा सलूक किता गया होवे, जिवें उन्हां नाल रल के मैं भी हुणे तो अपने देश वासियां तो अड कर दिता गया होवां। निकरदे जांदे दिल नाल मैं सामान अंदर रखवाया ते कुली नू विदा कीती। चंगा, जो होवेगा देखिया जावेगा। हाल दी घड़ी तां चाह लथ गया। उपर वाले फट्टे ते एक मुसाफर दा बिस्तरा विछया होया सी, पर ओ आप किते गया होया सी। पता नहीं किहो जिहा आदमी होवेगा, किंज उसदे नाल निभेगी। डब्बे दे आस पास फिल्म एक्टर नू वेखण लई भीड़ां जमा हो जांदियां हन। अज एक बंदा भी नेड़े नहीं टुकिया, जिवें पाकिस्तान जाना कोई बहुत वड्डा अपराध होवे। डब्बे दी खस्ता हालत नू वेख फेर दुख होया। भैड़े डब्बे लाण दा मकसद जे पाकिस्तानियां दा अपमान करना है, तां नाल अपने देश दा भी तां अपमान हुंदा है। जदों यह डब्बा लाहौर पुजेगा तां उत्थों दे लोग साडी रेलवे दे बारे की राय कायम करनगे। पराए देश नू जाण वाले डब्बे तां खास तौर ते झड़क पड़क वाले चाहिदे हन, तां जो रोब पे। मेरा साथी आ गया। पक्का रंग, खूब कदावर ते भरिया भरिया जुस्सा, तेड़ कलेजी रंग दी चादर। ओनू वेख के भी मैं घाबर गया ते अपनी रखिया लई सुचेत रहना सोचा। बड़ा कट्टर जिहा पाकिस्तानी जाप रहा सी, पर झटकू पिछों पता चलिया कि वो एक हिंदू सज्जन सन ते केवल जलंधर तीक जा रहे सन। बोल चाल जिला शाहपुर दी सी, जो मेरा अपना भी पुश्तैनी वतन है। मैं भेरे दा ते ओ सरगोदे दे निकले। बड़े मौजी तबीयत दे आदमी सन। राती काफ़ी देर तक उन्हां नाल गल्लां हुंदियां रहियां। ਉਹ ਮੁੜ ਵਸਾਓ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਗੱਡੀ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਡੱਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਹਿਮ ਜੰਮਿਆ, ਉਂਝੇ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੱਬੇ ਦੇ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਡੱਬਾ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਂ 30 ਕੁ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਡੱਬੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। बहुता करके पाकिस्तानों अमृतसर पुजदियां ही यात्रु दिल्ली, कलकत्ते, बंबई आदि दूर दूर थावां लई तेज रफ्तार गड्डियां उत्ते सवार हो जाते हैं। इस विच वितकरे वाली कोई गल नहीं। ये सेवा भी सिर्फ हिंदुस्तान ही करता है। पाकिस्तान की कोई गड्डी सरहद पार करके इधर नहीं आउंदी। मेरे साथी ने मैनू विश्वास दिवाया कि मेरा पाकिस्तान का सफ़र बड़ा पुरलुत्फ रहेगा। मेहमान नवाजी उन्हां लोकां ते खत्म है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਖੂਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਚੌਖੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਲਨਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਗੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਸੇ ਉਰਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਗਏ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 1962। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੌਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ, ਸਿਹਤ ਵੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਢਿੱਲੇ ਤੇ ਝੱਲੇ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਵਲੇਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਸੋ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਸੁਆਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ। ਭੁੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਲਾਵੀਂ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾਵੀਂ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀਏ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਤਨੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਗੈਰ ਬਣਾਵੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੱਡੀ 8:30 ਪੁੱਜੀ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੰਗਾਰ ਸੀ, ਐਨਕ ਤੋੜ ਸੁਰਮਾ। ਖੌਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਗਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੱਡੀ ਰੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਥੈਲਾ ਲਟਕਾਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਵੜਿਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 110 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 75 ਰੁਪਏ ਦੇਸੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪੁੱਛਿਆ, 75 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ? ਆਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਐ? ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਦਿਆਂ 25 ਰੁਪਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਗਿਣ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬੂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਖੋਰੇ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੂ ਕਿ ਨਕਲੀ? ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਵਾਹ ਪਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ 75 ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੇ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ 100 ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਪਾਰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਥਮਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੰਬਈਓ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਖਲੋਤੀ ਤਾਂ ਫੇਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੇਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਭ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਰਦੇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ
ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 420 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 420 ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹਮਾਤੜਾਂ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੇਲੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਅ 8 ਆਨੇ ਦਰਜਨ, ਲਾਹੌਰ 3 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਵੀ 5 ਦਰਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ 25 ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਸੌਗਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਫਿਰ ਕੁਝ ਔਖਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਮਦਦ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਗਰਜ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਦਾਖ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਂਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇੜ ਸਿਲਕ ਦੀ ਨੀਲੀ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗਾ। 10-12 ਹੋਰ ਚਾਦਰਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਫਸਰ ਨੇ 5 ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ 3 ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਕਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਪੱਟੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਏ ਹੋਏ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣ, ਬੌਸਕੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਬਟਨ ਖੁੱਲੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਗੜ ਮਸਖਰੇ ਐਕਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਜਦ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੁਰਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚੁਰਟ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਬੋਝਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਗਲੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਰਹੱਦ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਾਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਅਟਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਏ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਝਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ? ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਰ? ਇੰਜਨ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਬਲੇ ਮਾਰਦਾ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਲੇਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੱਦ ਏ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਥ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਪਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਨੋਖਾਪਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਘਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਮੈਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਉ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ साहब, चंद अल्फाज इस नाचीज़ दे भी सुनते जाइए। मेरी उम्र के आदमी को फिल्में देखने का बहुत कम शौक़ होता है, मगर आपकी फिल्में मैं हमेशा देखता हूँ और मुझे आपको देखकर जो मुसर्रत हुई है बयान नहीं कर सकता। आप इंसानी जज्बात को हकीकत बनाकर पेश करते हैं। आपकी फिल्में इखलाकी और तमदुनी एतबार से बुलंद होती हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अपने इंसानी मेयार को कभी मत छोड़िएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं पौंचक हो के उस वल वेखदा ही रह गया। मेरे मूहों एक लफज भी ना निकल सकिया, पर जदों अपने डब्बे विच पुज्जा ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਠ ਲਾਹੌਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। 30 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀਪਣੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੋਗੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਝੱਟ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੁਸਾਫਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਠਹਿਰਨਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ।